Matina, Kalpa Buksha Bhaktarashana Uste Yananana. Chakrapani Mushakani Roina Agnikoti Surya Jyoti Vajrakoti Nirmala Vashapani Chakrapani Mushakani Roina Agnikoti Surya Jyoti Vajrakoti Nirmala Vajrakoti Jala Bala Chandra Shomita Kalpa Vuksha Bhaktaraksha Nustite Yalanana. Shanandana Ekadanta Vakratundana Gavyagya Sukrata Matratra Netra Sukavasra Mantina Janavuksha Vakrakshana Sute Gajanana.
Σας καλησπερίζω και θέλω να σας πω ότι δεν είμαι επαγγελματίας μεταφράστρια, γι' αυτό να με συγχωρήσετε αν η μετάφρασή μου δεν είναι τέλεια. Και, βέβαια η Σρι Μάτατζη δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα, μιλάει όμως τέλεια αγγλικά. Θα προσπαθήσω να αποδίδω τα λόγια της όσο πιο πιστά μπορώ. Yesterday, they spoke to you about the different centers we have within ourselves. Χθες σας μίλησαν για τα διάφορα κέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα μας. These subtle centers were discovered thousands of years back by great saints. Αυτά τα λεπτά κέντρα ανακαλύφθηκαν πολλά χρόνια πριν από μεγάλους Αγίους. And Socrates also has talked about the gods which reside within us. Και ο Σοκράτης επίσης μίλησε για αυτούς τους Αγίους οι οποίοι υπάρχουν και κατοικούν μέσα μας. And the knowledge about it was existent long time back. Και η γνώση γύρω από αυτό το θέμα υπήρχε πάρα πολύ καιρό πριν. But there were two types of seeking going on alongside. Two types of seeking. Και υπήρχαν όμως δύο τύποι αναζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων. One was the devotion on the left-hand side, and on the right-hand side was we can say, the intellectual. Υπήρχε η αφοσίωση προς το Θείο, η οποία ενεδρεύει στην αριστερή μας πλευρά, και υπήρχε η δράση, η οποία εδράζεται στη δεξιά μας πλευρά. And devotion came to people because they felt there is something beyond this human life. They thought of the Creator being there. Η αφοσίωση γεννήθηκε μέσα στους ανθρώπους, γιατί αισθάνθηκαν κάποια στιγμή ότι υπάρχει κάτι πιο πέρα από αυτή την ανθρώπινη ζωή και η αίσθηση του Θείου γεννήθηκε μέσα τους. And that we call as bhakti is the devotion. Αυτό στα σανσκριτικά λέγεται bhakti και σημαίνει αφοσίωση. But in the West, it came as devotion to incarnations like Christ. Αλλά στη Δύση αυτή η αφοσίωση πήρε τη μορφή αφοσίωσης προς μεγάλες ενσαρκώσεις, όπως ο Χριστός, παραδείγματος χάρη. Is there a problem? People want to come in and they don't let them in, Shrimati. The hotel says they cannot permit so many people here. The man of the hotel who is responsible, he's afraid to... They won't we do don't any. want to talk to him. See, they can sit in the center. Yes. After all, they are seekers, you see. They can sit in the center here, you see. It's not so difficult. Could be poor things. What's happening? I'm sorry for this, that people cannot, all of them cannot come inside. Η Σρι Μάτατζη λέει ότι λυπάται που υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι απ' έξω και δεν τους επιτρέπεται να μπουν μέσα, γιατί ήδη έχουμε υπερπληρώσει τη χωρητικότητα της αίθουσας αυτής. They say, Sri Mataji, that there are some empty places behind. So we can tell the people, somebody Greek person can tell the people Tell them, outside. yeah. I'm sorry for this small, it's a hall which is small, isn't it?
No, 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 not here, outside. You see the hotel management. Thank you. Thank you. No? They say from the fire security, we cannot admit more people in the room. There are empty places. Yeah, but they say from the fire security point, there should be only 400 people. There are already now 500 people. So he says no one more. If there's this. He's saying what happens if there is fire. I said there will be fire. That will not be. But we could open these doors and they can stand outside. We can expand it. All right, I'm sorry. So we had this seeking through devotion, and the intellectual started seeking through certain rituals. Έτσι λοιπόν άρχισε η αναζήτηση πρώτα μέσα από αυτή την αφοσίωση προς το Θεό και αργότερα ήρθε η αναζήτηση μέσα από τη διανόηση. In India, for example, on one side we had a big movement of devotion. On the other side we had Vedas and all these books created by people who thought that certain type of chanting will help to excite the elements. Παραδείγματος χάρη στην Ινδία είχαμε όλο αυτό το κίνημα της αφοσίωσης προς το Θεό και από την άλλη μεριά είχαμε τις Βέδες και ορισμένες τελετουργίες με τις οποίες οι άνθρωποι νόμιζαν ότι μπορούν να βαδίσουν προς το Θεό. But there was a secret happening where the great seers and saints, even in your country, started a movement of giving realization to people. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος, ο οποίος άρχισε ακόμα και σε αυτήν εδώ τη χώρα, που να μπορεί να δίδεται η αυτοπραγμάτωση στους ανθρώπους έξω από αυτούς τους δρόμους. And it is said in our old books that in ancient times, a saint from India came to your country. Και είναι γραμμένο στα βιβλία μας, τα Ινδικά, ότι ένας Άγιος από τη χώρα σας ήρθε στη δική μας χώρα. And there were very few people who were given realization. Και υπήρξαν μερικοί άνθρωποι στους οποίους δόθηκε η αυτοπραγμάτωση. First they were cleansed and first they were given physical exercises and all that. And ultimately, then when they thought they are worthy and sincere, honest and compassionate, then they were given realization by very few people. Στην αρχή υπήρξαν καθαριστικές μέθοδοι και διάφορες παλιότερου τύπου οδοί προς την αυτοπραγμάτωση, αλλά σιγά σιγά αυτό άρχισε να γίνεται πιο αυθόρμητα. So you can see here there are 3 channels. One is on the left side is the channel which gave the devotion part, the emotional side of our seeking. Όπως μπορείτε να δείτε, εδώ υπάρχουν 3 κανάλια. Στο αριστερό κανάλι ρέει αυτή η ενέργεια, η οποία είναι η συναισθηματική ενέργεια και έχει να κάνει με τη συναισθηματική αναζήτηση του Θείου, την οποία τη λέμε και αφοσίωση. And the right side that you see is the yellow line which gave the reading and writing and exciting of the elements.
Στη δεξιά πλευρά μπορείτε να δείτε αυτό το κανάλι που είναι χρωματισμένο με κίτρινο χρώμα και εδώ είναι η δράση του ανθρώπου, είτε είναι γράψιμο είτε είναι σκέψη και μέσα από αυτό το κανάλι προσπάθησε ο άνθρωπος να φτάσει και από αυτή την οδό, του δεξιού καναλιού δηλαδή, προς το θείο. But ultimately, both these sides, people had to think of their self-realization. Both these sides, people, both the sides, left and right, had to think of their self-realization, otherwise they were not satisfied. Αλλά και από ποιο τρόπο και αν πήραν οι άνθρωποι, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, έπρεπε να σκεφτούν την αυτοπραγμάτωση, γιατί δεν ήσαν ικανοποιημένοι αλλιώς, δεν ικανοποιούνται. And the movement of the bhakti or the devotion also got completely changed. It didn't keep its right path. Έτσι και η οδός της μπάκτη ή αφοσίωσης άλλαξε και δεν πήρε το σωστό δρόμο. And the right side, as we call it, is also went into a dimension of more materialism. Και έτσι το δεξί κανάλι απέκλεινε προς μια οδό πιο πολύ ληστική, ηλισμού. But if you see it clearly, in the center is the path for our ascent. Αλλά αν μπορείτε να δείτε, το κεντρικό κανάλι είναι το κανάλι της πραγματικής πνευματικής ανόδου. So the left and the right, when it is used too much, also we go to extremes. Έτσι λοιπόν το δεξί και το αριστερό κανάλι όταν χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, τότε πηγαίνουμε προς τα άκρα. So left side represents within us the power of desire. Το αριστερό κανάλι αντιπροσωπεύει μέσα μας τη δύναμη της επιθυμίας. And the right side is the power of action to fulfill the desire. Και το δεξί κανάλι είναι το κανάλι της δράσης, η οποία εκπληρώνει την επιθυμία. But the power that is in the center is Kundalini, is the power of Holy Ghost, is pure desire. Αλλά η δύναμη η οποία βρίσκεται στο κέντρο, αυτή η δύναμη ονομάζεται Κονταλίνη, είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος και είναι η καθαρότερη επιθυμία που υπάρχει. So all other desires are never satiable in general. Is an economics principle. Όλες οι άλλες επιθυμίες δεν τελειώνουν ποτέ, όπως μπορεί να μας διαβεβαιώσει και η οικονομική επιστήμη. So what is that desire which is satiable? Ποια όμως είναι αυτή η επιθυμία η οποία μπορεί να γίνει, μπορεί κάποτε να τελειωθεί, να φτάσει σε ένα τέλος. We may not be aware of it, but it is the desire to become one with the eternal. Μπορεί να μην την έχουμε επίγνωση, μπορεί να μην έχουμε φτάσει στην επίγνωσή της, αλλά αυτή η επιθυμία είναι να γίνουμε ένα με το αιώνιο. Some people first seek their joy in, say, money, children, family, and then they think it's no good, so they take to power. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν πρώτα τη χαρά τους στα χρήματα, στα παιδιά, στην οικογένεια, αλλά μη μένοντας ικανοποιημένοι και από αυτά, καταλήγουν να αρχίσουν να αναζητάνε τη δύναμη. But ultimately they have to realize that these things are not joy-giving. Αλλά τελικά όλοι πρέπει να φτάσουν στο σημείο να διαπιστώσουν ότι όλες αυτές οι καταστάσεις δεν δίνουν πραγματικά βαθιά χαρά. We see people who have been very powerful, they look so miserable. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολύ δύναμη και όμως μοιάζουν να είναι μίζεροι, να έχουν μιζέρια μέσα τους, να μην έχουν χαρά. We see people who are very rich, they are so very miserable. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και όμως έχουν μια μιζέρια μέσα τους. So the
joy, which does not have this duality of happiness and unhappiness, is somewhere else. Έτσι λοιπόν αυτή η απόλυτη χαρά, η οποία είναι έξω από τη διαδικότητα ευτυχίας-δυστυχίας, βρίσκεται κάπου αλλού. So today I think is the time for us to ascend ourselves above this human level, into that superhuman level. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι σήμερα έχει έρθει η εποχή για μας να υπερβούμε αυτό το ανθρώπινο επίπεδο και να φτάσουμε ένα υπερανθρώπινο επίπεδο. If you try to go too much after your desires, then you cross the line, which is your subconscious mind. Εάν προσπαθήσετε να ικανοποιήσετε πάρα πολύ τις επιθυμίες σας, τότε περνάτε τη διαχωριστική γραμμή που διαχωρίζει τις επιθυμίες από τον υποσυνείδητο νου σας. Because the left side is for your past. Διότι η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά του παρελθόντος μας. From whatever time you are born, from the ancient times of the creation, all is there on your left side. Από οποιοδήποτε χρόνο δημιουργηθήκαμε, οτιδήποτε έχουμε βιώσει, οποιαδήποτε εμπειρία έχουμε, είναι καταγραμμένη μέσα στην αριστερή μας πλευρά. And whatever is your future, and whatever you think mentally is done on the right side. Οτιδήποτε είναι μελλοντικό για μας και οτιδήποτε είναι αντικείμενο σκέψης για μας, αυτό βρίσκεται στην δεξιά μας πλευρά. So we have our past on one side and our future on another side. Έτσι λοιπόν, έχουμε το παρελθόν μας στη μια πλευρά και έχουμε το μέλλον μας στην άλλη πλευρά. So we have two types of people who are one are living in the past glory and another who are living on the future. Έχουμε έτσι λοιπόν δύο τύπους ανθρώπων. Ο ένας τύπος ζει πιο πολύ με το παρελθόν του και ο άλλος τύπος ζει πιο πολύ για το μέλλον του. All our physical, mental, emotional and spiritual problems come when we move to the extremes. Όλων των ειδών τα προβλήματα, τα σωματικά, τα συναισθηματικά, τα νοητικά και τα πνευματικά, προκαλούνται ακριβώς από το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε στο κέντρο, αλλά πάμε προς τα άκρα. We are like this with our sympathetic nervous system, right and left, or left and right, both sides. We work in such a manner, if you move too much to the right or too much to the left, we spoil the center. Είμαστε δομημένοι με ένα τέτοιο τρόπο που αλληλοσυσχετίζεται το δεξί και το αριστερό σύστημα, ούτως ώστε όταν τραβήξουμε το αριστερό σύστημα προς το άκρο ή το δεξί σύστημα προς το άλλο άκρο, τότε η όλη ισορροπία του ανθρώπου καταστρέφεται. So that all the religions have taught that we should not go to extremes, we should be in moderation. Όλες οι θρησκείες έχουν πει ότι δεν θα πρέπει να βαδίζουμε στα άκρα, αλλά ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τη μέση οδό, ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε μέτρο στη ζωή μας. So when the Kundalini rises, when this power rises, she also puts them right, the centers, she nourishes them, and that she integrates all of them. Όταν λοιπόν η κουνταλίνη ανυψωθεί, αρχίζει πλέον και διορθώνει τις αποκλίσεις των κέντρων αυτών που υπάρχουν, τα θρέφει και τα βοηθάει να γίνουν αρμονικά. Now this power resides in our triangular bone, sacrum, which you can see with your naked eyes, sometimes pulsating like a heart. The bone pulsates like a heart. Αυτή η ενέργεια κατοικεί στο ιερό νοστούν ή τριγωνικό του, που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της πολυδηλικής στήλης και το οποίο πάλεται και πολλές φορές μπορούμε να δούμε τον παλμό αυτό ακόμα και με γυμνά μάτια. In some people who have got problems on their chakras, higher chakras, obstructions.
Σε μερικούς ανθρώπους που υπάρχουν προβλήματα στα ανώτερα τσάκρα, So there are problems. σε μερικούς ανθρώπους υπάρχουν προβλήματα στα ανώτερα τσάκρα. And also with a stethoscope, you can feel. With the stethoscope, you can feel the rising of the Kundalini. Till here you start feeling the throbbing of the Kundalini. Επίσης, όταν η ενέργεια αυτή αρχίζει να ενεργοποιείται και να ανεβαίνει μέσα από τη σφονδυλική στήλη προς τα επάνω, με ένα στιθοσκόπιο θα μπορούσαμε να την αισθανθούμε καθώς ανεβαίνει, μέχρι που να φτάσει εδώ στο ανώτατο σημείο του κεφαλού και να το διαπεράσει και να βγει προς τα έξω. Mostly these days the Kundalini rises like a jet. Σήμερα στις μέρες μας η κουνταλίνη ανεβαίνει σαν ένα τζετ. But in some people it does take time. If they are sick, if they are conditioned, if they have gone to false gurus. Αλλά, ωστόσο, σε μερικούς ανθρώπους χρειάζεται λίγο πιο πολύς καιρός για να ανέβει η κουνταλίνη, ιδίως όταν είναι άρρωστοι ή αν έχουν προβλήματα ή αν έχουν πάει σε διδασκάλους οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί διδάσκαλοι. So when it happens, we can correct it also by nourishing a particular obstructing center, which is obstructed. This obstruction. What do you say? Okay, και έτσι, αλλά και αυτό μπορεί να διορθωθεί με το να δώσουμε ενέργεια στο κέντρο το οποίο πάσχει, στο αντίστοιχο κέντρο το οποίο πάσχει. So there is no problem. Everybody can get realization. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα πρόβλημα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν αυτό που λέμε αυτοπραγμάτωση. Now going to the left and to the right is a very common thing that happens to people. Λοιπόν, το να πηγαίνει κανείς από την αριστερή πλευρά στη δεξιά, δηλαδή από την αριστερό τρόπο ζωής προς το δεξί, αυτό είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ σύνηθες ανάμεσα στους ανθρώπους. We can use our left and right sympathetic nervous system. Like if you want to run, you can run fast and the heart can start pulsating more. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε βέβαια το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό μας σύστημα, όπως όταν παραδείγματος χάρη τρέχουμε, η καρδιά εργάζεται πάρα πολύ πιο έντονα. You can also increase the breathing rhythm. Επίσης αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνοής. But what brings it to the normal is the parasympathetic. Αλλά ό,τι τα επαναφέρει στη φυσική κατάσταση είναι το παρασυμπαθητικό σύστημα, Which is in the center. το οποίο είναι στο κέντρο. So when the Kundalini rises, she nourishes this parasympathetic, which is out of the approach of doctors. Όταν λοιπόν η κουνταλίνη ανεβαίνει, θρέφει το κεντρικό νευρικό σύστημα ή παρασυμπαθητικό, το οποίο ακόμα δεν έχει προσεγγιστεί από τους γιατρούς. When we say autonomous nervous system, who is the auto? Όταν λέμε αυτόνομο νευρικό σύστημα, ποιος είναι αυτό το αυτό? Auto is the spirit. Αυτό το ότο είναι το πνεύμα. So left and right we start using like the brake and the accelerator in a car. Έτσι λοιπόν τις δεξιές το δεξιό και το αριστερό νευρικό σύστημα χρησιμοποιούνται όπως ο επιταχυντής και τα φρένα σε ένα αυτοκίνητο. Now supposing you use your accelerator only, you will go to the... Αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιήσετε μόνο τον επιταχυντή, τότε θα βαδίσετε κάπου προς την καταστροφή. Or if you use your only left side too much, that is the brake, then you never move. Και αν χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ τα φρένα, τα οποία είναι η αριστερή σας πλευρά, τότε ποτέ στη ζωή δεν θα κινηθείτε προς κάποια κατεύθυνση. So one has to learn to use both of them properly, so you become really the driver of the vehicle, this vehicle. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις δύο ενέργειες, ώστε πραγματικά να γίνουμε ο οδηγός της ζωής μας, ο οδηγός της ίδιας μας της ύπαρξης. But the master is sitting behind, still in the car. Αλλά ο πραγματικός οδηγός, ο πραγματικός κυρίαρχος είναι ακόμα πιο πίσω, είναι μέσα στο αυτοκίνητο. And
once you become a self-realized, you become the master. Και άπαξ και γίνετε αυτοπραγματωμένες υπάρξεις, τότε γίνεστε αυτοί οι οδηγοί, αυτός ο κυρίαρχος που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. So you are completely in control of the driver, of the brake and of the accelerator. Έτσι λοιπόν, εσείς είστε που πραγματικά κατευθύνετε και τα φρένα και τον επιταχυντή, αλλά και αυτόν που οδηγεί το αυτοκίνητο. Now, when we are thinking, the thoughts are coming either from the past or from the future, and they just come and disappear like this, like waves. Όταν σκέφτεστε, αν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι οι σκέψεις σας έρχονται είτε από το παρελθόν σας, είτε αφορούν το μέλλον σας και έρχονται και φεύγουν σαν τα κύματα. And our mind is jumping on the cusp of the waves. Και το μυαλό πηδάει από στις κορυφώσεις αυτών των κυμάτων. Everything we see, we cannot enjoy. We start thinking about it. Κάθε τι που βλέπουμε δεν μπορούμε να το απολαύσουμε πραγματικά, γιατί αρχίζουμε να σκεφτόμαστε για αυτό το πράγμα. We start thinking how much it must have cost and can I buy that and things like that. Αρχίζουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη να σκεφτόμαστε πόσο να έχει στοιχήσει ή θα μπορούσα κι εγώ να το πάρω ή και άλλα τέτοια πράγματα. But we cannot enjoy because there's so much thought in between. Αλλά δεν μπορούμε πραγματικά να το απολαύσουμε, γιατί υπάρχει τόση πολλή σκέψη ανάμεσα σε εμάς και το γεγονός. In between these thoughts, in between these two thoughts, there's a little space, which is the present. Ανάμεσα όμως σε δύο συνεχόμενες σκέψεις υπάρχει ένα μικρό χάσμα, ένα μικρό κενό, ένας μικρός χώρος, στο οποίο αυτό μικρό χώρο κατοικεί το παρόν, αυτό που λέμε παρόν. It is neither the present, it is neither the past nor the future. Δεν είναι αυτό το παρόν, ούτε το χτες, ούτε το παρελθόν, ούτε όμως το αύριο. Now, if I say you stand in your present, you cannot. Αν σας πω μείνετε στο παρόν, θα δείτε ότι δεν θα μπορέσετε να μείνετε στο παρόν. But when you get your self-realization, then you get into a state which we call as thoughtless awareness. Όταν όμως πάρετε αυτό που λέμε αυτοπραγμάτωση, τότε θα δείτε ότι θα μπορείτε να παραμένετε σε αυτή την κατάσταση που αποκαλείται επίγνωση χωρίς σκέψη. Because when the Kundalini crosses through your agya, the thoughts separated and you stand in your present. Γιατί όταν η κουνταλίνη διασχίζει το άγια, τότε οι σκέψεις αρχίζουν να διαχωρίζονται. Οι σκέψεις δηλαδή που κινούνται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, αρχίζουν να διαχωρίζονται και το κενό αυτό που είναι το παρόν διευρύνεται και μπορούμε εύκολα να βρισκόμαστε στο παρόν. Then you watch something. You don't think, you just enjoy the whole creation of the person who has created. Και έτσι όταν βλέπετε κάτι, δεν αρχίζετε τις σκέψεις, απλά απολαμβάνετε αυτό που βλέπετε και αυτό το δημιούργημα που το έφτιαξε κάποιος δημιουργός ακριβώς για να το απολαύσετε. Like a rippleless lake reflects all that is created around it. In the same way the mind becomes rippleless, absolutely peaceful. Όπως μια κύμαντη λίμνη μπορεί και αντανακλά κάθε τι που βρίσκεται γύρω, έτσι και ο νους που δεν έχει σκέψεις μπορεί και αντανακλά μέσα του όλη τη δημιουργία. Then you rise into the second stage, where you become into another awareness, which is doubtless awareness. Και μετά από αυτή την κατάσταση περνάτε σε ένα δεύτερο στάδιο, που είναι μια επίγνωση που είναι επίγνωση χωρίς αμφιβολία. So in the beginning, you feel the cool breeze in your hands as you felt it, and the cool breeze out of your head as you felt it. Στην αρχή, λοιπόν, αισθάνεστε τη δροσερή πνοή στα χέρια, όπως την αισθανθήκατε χτες, και τη δροσερή πνοή πάνω από το κεφάλι, επίσης όπως την αισθανθήκατε χτες. And then gradually you feel that this thoughtless awareness area increases. You are so thoughtless that if you want, you'll think, otherwise you'll not think. Και σιγά σιγά αρχίζετε να αισθάνεστε ότι αυτή η χωρίς σκέψης έκταση όλο και επεκτείνεται και έτσι βρίσκεστε σε μια κατάσταση χωρίς σκέψη.
As a result of your spiritual growth, your sensitivity increases so much that you are doubtless about it. Σαν αποτέλεσμα της πνευματικής σας αφύπνισης, η ευαισθησία σας αυξάνεται τόσο πολύ, ώστε πια δεν έχετε καμιά αμφιβολία για αυτό που συμβαίνει. On your fingertips, you can tell what's wrong with another person. Πάνω στα δάχτυλά σας μπορείτε να αισθανθείτε τι είναι το ποιο πρόβλημα έχει ένα άλλο πρόσωπο. You can, on your fingertips, you can feel another person's centers as well as yours, and if you know how to correct it, you have corrected it. Πάνω στα δάχτυλά σας μπορείτε να νιώσετε τα κέντρα ενός άλλου ανθρώπου, όπως το ίδιο καλά, όπως και τα ίδια τα δικά σας κέντρα, και αφού μπορείτε και τα νιώθετε, σημαίνει αυτό ότι μπορείτε μετά και να διορθώνετε τα προβλήματά τους. You become extremely powerful person. Και γίνεστε ένα πάρα πολύ ισχυρό άτομο. And deep personality. Και μια βαθιά προσωπικότητα. At the same time, with all this knowledge, you are full of love and compassion. Ταυτόχρονα, με όλη αυτή τη γνώση που έχετε, γίνεστε ένα άτομο που έχει μέσα του πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ συμπόνια. You become a transformed personality. Γίνεστε μια πραγματικά εντελώς μεταμορφωμένη, εντελώς αλλαγμένη προσωπικότητα. Such a person develops very pure eyes. Ένα τέτοιο πρόσωπο αποκτά πολύ καθαρό βλέμμα, πολύ καθαρά μάτια. As Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. Thou shalt not have adulterous eyes. Όπως και ο Ιησούς είπε, δεν θα πρέπει να έχετε πονηρά μάτια. In the commandment it is thou shalt not commit adultery, but he said thou shalt not, he's so subtle, have adulterous eyes. Στις 10 εντολές αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να διαπράττει ο άνθρωπος μοιχεία, αλλά ο Ιησούς έκανε αυτή την εντολή πάρα πολύ πιο λεπτή και είπε ότι δεν θα πρέπει καν να επιθυμείτε με τα μάτια. So you lose all sense of greed and lust. Έτσι λοιπόν χάνεται σιγά σιγά όλη την κάθε αίσθηση απληστίας και πόθου. Then also you lose the sense of comfort. Sense of comfort. Επίσης χάνεται σιγά σιγά αυτή την αίσθηση να έχετε ανέσεις. For example, I am born in a very rich royal family and married to a very rich man, and also my husband is highly placed. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω γεννηθεί μέσα από κάποια βασιλική οικογένεια. Είμαι σύζυγος ενός ανθρώπου ο οποίος κατέχει πάρα πολύ υψηλή θέση στη ζωή. And we live in palatial houses, no doubt. Και ζούμε πραγματικά σε κάποια μεγαλοπρεπή But I have no κτίρια. sense of comfort. I have no sense of comfort. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου το ότι συμβαίνει αυτό. Δεν έχω καμία επιθυμία. Δεν έχω καμία επιθυμία για ανέσεις στη ζωή. I can sleep anywhere. Μπορώ να κοιμηθώ οπουδήποτε. I can sleep on the streets, I can sleep in the jungles, I can have bath in the rivers. Μπορώ να κοιμηθώ στο δρόμο, μπορώ να κοιμηθώ στη ζούγκλα, μπορώ να πάρω το μπάνιο μου σε ένα ποτάμι. And I have no sense of taste. I can eat everything given with love. Και δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση στις γεύσεις. Μπορώ να φάω οτιδήποτε αρκεί να είναι φτιαγμένο με αγάπη. All these little things are joy killers. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα, αυτές οι μικρές επιθυμίες που έχουμε, στην πραγματικότητα σκοτώνουν τη χαρά μας. Because you become so free of all that. Αλλά μπορούμε να απελευθερωθούμε από όλες αυτές τις μικροεπιθυμίες που σκοτώνουν τη χαρά μας. That you are completely drenched into the ocean of joy. Και έτσι μπορούμε να βυθιστούμε εντελώς μέσα στον ωκεανό της χαράς. And the greatest joyous thing is to give realization to others. Και η μεγαλύτερη χαρά που υπάρχει είναι να δίνει κανείς αυτό το φως που ο ίδιος έχει πάρει και που το λέμε αυτοπραγμάτωση, να το δίνει και στους άλλους. And to cure others, to give them joy and happiness. Και να θεραπεύει τους άλλους, να τους δίνει χαρά, να τους δίνει ευτυχία. Give them love and compassion. Να τους δίνει αγάπη και συμπόνια. Actually, you enjoy your virtues, you enjoy them. Πραγματικά να απολαμβάνει αυτό που κάνει και τη ζωή με τους άλλους ανθρώπους. I'm hopelessly generous.
but I enjoy it. Είμαι απερίγραπτα γενναιόδορη, αλλά το απολαμβάνω. My family people are sometimes worried that I might give away everything to others. Μερικές φορές οι άνθρωποι της οικογένειάς μου στενοχωρούνται ότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσω να δώσω κάθε τι που έχω στους άλλους. So all these ideas are there within us, the conditioning, because we are closed into our own personality. Όλες αυτές οι ιδέες που έχουμε μέσα μας, όλες αυτές οι προεντυπώσεις που υπάρχουν στο νου και που λέγονται conditionings, είναι χτισμένες, δομημένες μέσα στην προσωπικότητά μας. In Sanskrit language, a realized soul is called as Dvijaha, and also a bird is called as Dvijaha. Dvijaha, bird. Στην σανσκριτική γλώσσα μια διαφυπνισμένη ψυχή ονομάζεται Dvijaha και ένα πουλί επίσης ονομάζεται Dvijaha. Because the bird has a second birth. Γιατί το πουλί έχει μια δεύτερη γέννηση. The bird lives in a shell. Το πουλί στην αρχή ζει μέσα σε ένα κέλυφος που είναι το αυγό. And when the mother bird pierces on the head, then it opens out and becomes the bird. Και όταν έρθει η στιγμή, η μητέρα διαπερνάει αυτό το κέλυφος, το χτυπάει και έτσι το πουλί βγαίνει προς τα έξω και έχει μια δεύτερή γέννηση. And if the mother bird knows if the egg is ready or not for hatching. Και είναι μόνο η μητέρα που πραγματικά γνωρίζει αν το αυγό αυτό είναι έτοιμο για το πουλάκι για να ελευθερωθεί. So we also, before realization, live in an egg of this ego and superego within us, ego and conditioning within us. Έτσι λοιπόν και εμείς πριν να λάβουμε αφύπνιση, πριν να λάβουμε αυτοπραγμάτωση, ζούμε σε ένα κέλυφος, το οποίο κέλυφος δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτά τα δύο μπαλόνια που βλέπουμε εκεί, που είναι το εγώ μας δεξιά και το υπερεγώ μας αριστερά. So all the 1,000 petals of the limbic area are closed like that. Limbic area is there in the center. Έτσι λοιπόν τα 1000 πέταλα του τελευταίου κέντρου που είναι εδώ στο κέντρο του κεφαλιού μας, εκεί που όταν είμαστε μικρά ήταν απαλό το κρανίο, αυτά λοιπόν τα πέταλα αυτού του κέντρου είναι τελείως κλειστά. These are nerves. 988. They say 988 doctors say so. 988 doctors. Αυτά τα πέταλα είναι στην πραγματικότητα νεύρα και οι γιατροί λένε ότι είναι 980 στον αριθμό. Right. But they are 1,000. Αλλά το λέμε έτσι γενικότερα 1000 πέταλα. So they all open out like this, like a lotus, and they look like tongues of flames, beautiful flames, very silent. Όταν λοιπόν τα ενεργοποιήσει η ανώτερη αυτή ενέργεια, τότε αρχίζουν τα πέταλα αυτά να ανοίγουν και να στρέφονται προς τα πάνω και να μοιάζουν με τα πέταλα του λωτού. They are about 7 colors, different, but very beautiful, very silently burning. We cannot say burning, but there's no heat. It is all cool, just like Himalayas. Και πάνω σε αυτά τα πέταλα υπάρχουν 7 βασικά χρώματα που μοιάζουν να είναι τόσο ωραία, σαν να είναι μικρές φλογίτσες, αλλά στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι φλογίτσες, αλλά είναι κάτι το δροσερό. That is what you all have, just it's in a potential state. Αυτό είναι κάτι που ενυπάρχει μέσα σε όλους μας, αλλά σε μια κατάσταση δυναμική και όχι ενεργοποιημένη. Αποτελεί δυναμικό δηλαδή, αλλά όχι ενεργό κατάσταση. We've got photographs where many Sahaja-yogis are sitting, and on their head is the light you can see in the photographs. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες Σαχάτζα Γιόγκι που μπορεί κανείς να δει το φως αυτό να υπάρχει πάνω από το κεφάλι τους. Στη φωτογραφία. One of the paintings of Annunciation of Mother Mary, the disciples all standing before her like this, and from the head there is a light coming out. Yes. Σε μία από τις εικόνες της ανάληψης της Παρθένου Μαρία υπάρχουν οι μαθητές μπροστά στην Παναγία και μπορεί να διακρίνει κανείς αυτό το φως να υπάρχει πάνω από το κεφάλι τους. So when they say that the Holy Ghost blessed them,
they got their realization. Όταν λοιπόν λέμε ότι πήρανε τότε το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε ότι πήραν αυτοπραγμάτωση. Αυτό που λέμε σήμερα αυτοπραγμάτωση. And they started speaking some other language. It was the language of chakras. Και άρχισαν να μιλάνε κάποιες άλλες γλώσσες. Στην πραγματικότητα οι άλλες γλώσσες που μιλούσαν ήταν η γλώσσα των τσάκρας, δηλαδή των εσωτερικών κέντρων που έχουμε. But other people started thinking they were mad. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι άρχισαν να νομίζουν ότι αυτοί είναι τρελοί. I mean, if a sane person goes in the lunatic asylum, all the lunatics think that the sane person is mad. Εάν ένας Άγιος πάει σε ένα άσυλο για φρενοβλαβείς, τότε αυτοί οι φρενοβλαβείς θα νομίσουν ότι ο Άγιος είναι αυτός φρενοβλαβής. Once our Prime Minister Jawaharlal Nehru visited a lunatic asylum. Μια φορά ο πρόεδρος μας επισκέφθηκε, η πρόεδρος των Ινδιών, επισκέφθηκε ένα τέτοιο άσυλο. And he went and told one lunatic that I am Prime Minister Jawaharlal Nehru. Και είπε σε ένα φρενοβλαβή, εγώ είμαι ο πρόεδρος... What's your name? Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru. Nehru. So the lunatic says, oh, it's all right. I was also like you saying the same thing. You'll be all right. Don't you worry. Και ο φρενοβλαβής είπε, μη στενοχωριέσαι, και εγώ κάποτε έτσι έλεγα, θα γίνεις καλά σε λίγο. So now, one has to know that it's a very deep sensitivity one has to develop to understand. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι μια πολύ βαθιά ευαισθησία μέσα του, η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί. It is not a superficial thing. Δεν είναι κάτι το επιφανειακό. And those who are really worthy only can get it. Και μόνο αυτοί που πραγματικά... Worthy. Και μόνο αυτοί που πραγματικά το αξίζουν. Worthy. Capable. Μπορούν να λάβουν. Like Buddha called it arahant. Όπως ο Βούδα το ονόμασε Αραχάν. So, I'm sure Greeks, being such an ancient country, I'm sure that all of you are worthy of it. Είμαι σίγουρη ότι επειδή η Ελλάδα είναι μια τόσο παλιά χώρα, είμαι σίγουρη ότι οι Έλληνες έχουν φτάσει στο σημείο να είναι άξιοι να λάβουν την αυτοπραγμάτωση. And I hope it will work out for all of you. Και ελπίζω ότι πραγματικά θα λειτουργήσει μέσα σε όλους σας. May God bless you all. Ήθε ο Θεός να σας ευλογεί όλους. I would like to have questions again for a while, and then not too many because yesterday people got excited afterwards. So very few questions, if they are really sensible. Λοιπόν, η Σριμάταζη λέει ότι τώρα θα επακολουθήσουν ερωτήσεις, αλλά παρακαλεί να μην είναι πάρα πολύ μακρές ερωτήσεις, γιατί εχθές ήδη οι άνθρωποι άρχισαν να επιθυμούν να τελειώσουν οι ερωτήσεις για να αρχίσει η εμπειρία. Moreover, the knowledge, see, this is the knowledge of the ocean. And whatever I have said is nothing. I have given thousands of lectures. So there is no end to knowledge. Ό,τι είπα απόψε δεν είναι παρά κάτι από τον ωκεανό της γνώσης. Και δίνω χιλιάδες διαλέξεις, γιατί η γνώση τελικά δεν έχει κανένα τέλος. Now, for example, there are so many lights here. And if you have to enlighten, you have to just put on one switch. Υπάρχουν τόσα φώτα εδώ και αν κανείς θέλει να ανάψει αυτά τα φώτα, δεν έχει παρά να πατήσει ένα διακόπτη. Because it is built in there. Everything is already. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ήδη ηλεκτρική εγκατάσταση μέσα στο κτίριο. But supposing I start telling you about the history of electricity and history of this hotel and everything, then you'll get a headache. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αντί να πατήσουμε το διακόπτη, αρχίζω εγώ να σας λέω για την ιστορία του ηλεκτρισμού ή για το πώς είναι κατασκευασμένο αυτό το κτίριο. Αυτό δεν πρόκειται να έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. There's no need to know.
δεν έχει κανένα άμεσο αποτέλεσμα η πολλή γνώση όταν δεν συνοδεύεται από την... First you get your realization, and when you have to repair, then you may. Πρώτα παίρνετε την αυτοπραγμάτωση, λαβαίνετε αυτή τη Θεία Ενέργεια και μετά οτιδήποτε θέλετε να το διορθώσετε, θα το διορθώσετε. But unnecessarily, if you want to know this kind of a thing, you may not get even realization because your attention may be diverted. Αν όμως θέλετε απλά και μόνο νοητικά να γνωρίζετε, τότε μπορεί ποτέ να μην λάβετε την αυτοπραγμάτωση, γιατί η προσοχή σας φεύγει από το πνεύμα, που είναι πάνω από την νόηση, που είναι πάνω από τη σκέψη, και έτσι μπορεί ποτέ να μην λάβετε την πνευματική αφύπνιση. So the best thing is to get the light within yourself. Και έτσι το καλύτερο πράγμα που έχει κανείς είναι να πάρει πραγματικά το φως μέσα του. All right, now ask me questions. Τώρα λοιπόν μπορείτε να με ρωτήσετε ερωτήσεις. Ναι, μίλησε λίγο δυνατά. Ναι. What's he doing? Ναι. 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 We'll give him the book. Λίγο σύντομα. Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά με πιο λίγα λόγια. Λοιπόν, που βγαίνει πρακτικά σε αυτό που λέγεται απαλλαγή από τις ανέσεις, την αμνηστία, μπορεί να το δέχομαι έτσι. Αλλά αυτό παράλληλα υπάρχει μέσα σε μια αντίφαση. Μίλησε για κάποια εξουσία. Όχι, πέστε την αντίφαση. Με συγχωρείς γιατί δεν μπορώ να συνοψίσω εγώ την αντίφαση. Εσύ πες. It crosses. All right. It does cross. It's correct. It does cross. You see, listen now. I've just tell him, please be seated. Please be seated. Just be seated. Be seated. Θα σας δώσω ήδη μια απάντηση και αν δεν ικανοποιηθείτε. You see, we have not given you the complete knowledge so far. So what is the use of argument? What did you say, Srimataji? I didn't hear very well. Huh? No, no. He didn't finish his question. No. But what I'm saying, that it's such a long time he's taking. He should come and we'll tell him all about it. What is he saying? He says that there are some contradictory things in the lecture and things. No, there's nothing contradictory. You come and see me, please be seated. Κοιτάξτε, η Σριμάτατζη λέει ότι μπορείτε να το πείτε αυτό βέβαια που σας είπα και εγώ, αλλά πάρετε πρώτα την ενέργεια και μετά θα δείτε ότι όλα αυτά που νομίζετε τώρα αντιφάσεις δεν είναι στην πραγματικότητα αντιφάσεις. Just now I have just given a... Ναι, ναι, ακριβώς. Very aggressive. Ναι. Ναι, μπορείτε, βεβαίως. What's he saying? Ναι. Useless. It is useless. Υπάρχει ένα σκεπτικό. Μιλάει για ελευθερία και απαλλαγή από τις ανέσεις. Ναι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια κάποια περιουσία, όπως λέγεται, γιατί κάποια θέση στην κοινωνία και κάποιες ανέσεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό που υπάρχει πρακτικά δεν μπλοκάρει κάποια κέντρα. Και πώς αυτό που μπλοκάρει κάποια κέντρα. He himself is contradicting. All right. He says, you spoke about getting freedom from desires, and on the other hand, you spoke to us about your prosperity. And if this prosperity does, he wants to know if this prosperity creates any problems to your chakras. And On what? On what? On your chakras and on your chakras. No. On the contrary, if I was not prosperous, I could not have done Sahaja Yoga. My husband pays for me. Because I don't take any money. It was important. Λέει η Σριμάτατζη ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτήν ειδικά να έχει αυτές τις ανέσεις. Γιατί βέβαια θα ήρθε σίγουρα, αυτό το προσθέτω εγώ, θα ήρθε στον κόσμο με αυτή την αποστολή. Γιατί δεν παίρνει χρήματα από κανένα. Και όλο αυτό το έργο το άρχισε και το συνεχίζει με την υποστήριξη I don't take any money from anyone. This is aggressiveness and is a kind of a jealousy. Αυτό είναι μερικές φορές μια ενυπάρχουσα επιθετικότητα το να σκέφτεται κανείς έτσι και ίσως κάπως μια κάποια κρυφή ζήλια. If you spend your prosperity for the good of the people, there can never be any problem. Αν σπαταλάτε αυτά που έχετε για το καλό των άλλων ανθρώπων, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιο πρόβλημα μέσα σας. But if you are attached to it, naturally.
Αν όμως είσαστε προσκολλημένοι σε αυτό, τότε δημιουργείται πρόβλημα. Η προσκόλληση δηλαδή δημιουργεί το πρόβλημα και όχι η κατάσταση αυτή καθεαυτή. Η προσκόλληση στην κατάσταση. Όχι, η προσκόλληση το αντίθετο σημαίνει το αντίθετο. One should not treat Sahaja Yoga so frivolously as that. One should not treat Sahaja Yoga so frivolously as that. Because in the newspaper, they were surprised that I have a Mercedes. I came in a Mercedes. Κανείς θα πρέπει να αντιμετωπίζει λίγο με πιο πολύ σεβασμό μερικά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη, διαβάσαμε σήμερα στην εφημερίδα που γράψανε ότι εχθές έφτασα εγώ με μια Mercedes. But this Mercedes is given as a present to Rome Ashram by me, to them, with my own money. Αυτή η Mercedes δεν έχει δοθεί σε μένα από μαθητές, αλλά αντίθετα είναι ένα παλιό δικό μου αυτοκίνητο που έχει δοθεί στο Ashram της Ρώμης από μένα την ίδια. Now, no more personal problems. You see, to understand me, you have to be a realized soul. It's not easy. Λοιπόν, όχι, να μην κάνουμε προβληματικές τις καταστάσεις, γιατί νομίζω για να με κατανοήσει πραγματικά κανείς, πρέπει να γίνει ο ίδιος μια αφυπνισμένη ψυχή, να αφυπνίσει το πνεύμα μέσα του και τότε θα καταλάβει. I wish they could go and ask these questions to the false gurus who are minting money. Θα επιθυμούσα να πηγαίνετε και να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις σε όλους αυτούς τους ψευτογκουρού, οι οποίοι πραγματικά κάνουν χρήματα από αυτή την υπόθεση. There they don't say anything. Εκεί συνήθως δεν αντιδρούν, δεν λένε τίποτα, αλλά πληρώνουν, απλά πληρώνουν. All right. Yes, please. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κανένα βιβλίο, αν έχει εκδοθεί κανένα βιβλίο, το οποίο να περιγράφει πώς ανοίγουν τα κέντρα και πώς μπορούν να ακολουθήσουν αυτά τα κέντρα. He's asking if there is a book in which is written how we can open our chakras. Yes, yes. And how we can follow this path. Of course, we have a book for you. We have a very good center here, and we are excellent, very high-level Sahaja Yogis in Greece. Ναι, βέβαια, υπάρχουν βιβλία, υπάρχει ένα κάποιο κέντρο και υπάρχει μια ομάδα Sahaja Yogis στην Ελλάδα που είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Το βιβλίο αυτό υπάρχει στα αγγλικά ή σε ποια γλώσσα υπάρχει? Στα αγγλικά, μάλιστα. But we'll give you these books when you come to our centers, because also reading, nothing goes in there. Αλλά με το να διαβάζετε και να διαβάζετε, αυτό δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Απλά γεμίζετε νοητικά, αλλά το πνεύμα είναι πάνω από το νου. Too much reading also, you see, fills your mind, and then you are not there. Πάρα πολύ γνώση γεμίζει απλώς το νου σας και τότε πραγματικά δεν μπορείτε να ζείτε το παρόν, γιατί αρχίζετε να σκέφτεστε πολύ. But we'll definitely give you the book. Ναι, αυτό είναι το δρόμος του Sahaja Yoga. Πώς να ζούμε στο παρόν, το είπαμε. Ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω, πώς υπήρχαν μέσα μας αυτοί οι Αγίοι, με ποιο τρόπο. Δεύτερον, ήθελα να συνεχίσω, να ρωτήσω το επόμενο θέμα, ότι αισθανόμαστε κάποιο κενό, είτε προχωρήσουμε προς ένα γάμο, προς μια τεκνοποίηση, προς μια οικοδόμηση οικονομική ηλική, αισθανόμαστε κάποιο κενό. Okay. Συγγνώμη, θα ήθελα να μου πείτε ακόμη, γιατί εγώ πιστεύω στην προτροπή, δηλαδή στην πνευματολογία, το οποίο έχουμε καλλιεργηθεί και έχουμε αναπτυχθεί γενικώς. Λοιπόν, ο καθένας μας έχει το κενό, δεν ρωτήσατε όμως κάτι γύρω από αυτό το κενό που λέτε ότι αισθάνεστε. Κάντε ερώτηση. Δεν αισθάνομαι κενό. Ναι. Δεν αισθάνομαι κενό. Α, δεν αισθάνεστε εσείς κενό. Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Θέλω να μου διευκρινίσετε εσείς αυτό το κενό που υπάρχει. Γιατί εγώ το στηριζώ επάνω στην περιβαλλοντολογία. Ναι. Την ανάλογη μόρφωση και την ανάλογη ταλή. Εντάξει. It's a question or a lecture? Φτάνει εδώ. Φτάνει γιατί δεν μπορείτε να πάρετε τόσο χρόνο, περιμένουν και άλλα άτομα. A question has to be small and precise. It should not be a lecture.
He's asking Srimataji, you said when we started the lecture that Socrates said that there are saints who live in us, inside of us, and he's asking how this is done. And secondly, he says that he has a family and all that, but he doesn't feel any emptiness inside. He feels fulfilled. All right. So there is no problem for him. No problem for you. You are all right. All right, now who is that? You see, now I would request you, you must ask intelligent, simple questions which will help everybody else, and not to be aggressive. Κάνω μια παράκληση να ρωτάτε σύντομες και έξυπνες και ζουμερές ερωτήσεις και να μην κάνετε... Just a minute. And also, I have not come here to take anything from you. I have come here to give you what you have. Δεν έχω έρθει να πάρω τίποτα από εσάς. Έχω μόνο έρθει για να σας δώσω αυτό που ήδη έχετε, αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα σας. But there is no guarantee. Αλλά δεν υπάρχει guarantee βέβαια, γιατί... It may work, it may not work. Μπορεί να λειτουργήσει μέσα σας, αλλά μπορεί και να μην λειτουργήσει. Even if your questions are answered or not answered, makes no difference. It's a living happening. If it takes place, it's your luck. If it doesn't take place, it's your luck. Το να απαντηθούν ή να μην απαντηθούν οι ερωτήσεις σας δεν είναι τόσο σημαντικό. Εκείνο που είναι το σημαντικό είναι να συμβεί αυτό μέσα σας, να συμβεί αυτή η εμπειρία μέσα σας. And so why waste time in giving lectures by these people? Και έτσι λοιπόν γιατί να χάνουμε χρόνο με το να ακούμε μικρές διαλέξεις εδώ υπό μορφή ερωτήσεων. Now also some people when they find the public they just try to show off. But they can call a meeting themselves and can give a lecture there. Είναι μερικοί άνθρωποι που όταν συναντάνε κοινό προσπαθούν πραγματικά να κάνουν κάποια επίδειξη των δικών τους θέσεων. Αλλά αυτό που είναι πιο σωστό να γίνεται είναι τότε να καλέσουν ένα κοινό και να αναπτύξουν αυτές τις δικές τους θέσεις. There is I've known all kinds of people, you see, but the maximum questions are asked here. Yes, we have limited time, and then what happens that the person who is in charge yesterday came and would have arrested me because it was getting very... Ένα άλλο όριο που μας θέτει η κατάσταση εδώ είναι ότι αυτό το hall πρέπει να δοθεί πίσω σε μια συγκεκριμένη ώρα. Και ναι, να αρχίσει η εμπειρία. Εντάξει. Θα επακολουθήσουν μερικές ερωτήσεις ακόμα. They want some more questions, They want what? They want some more questions. They have more questions, they say. You write them down. Listen. You see, hello. I have come here to give you self-realization. All right? Let me finish my job. Έχω έρθει εδώ για να σας δώσω αυτοπραγμάτωση. Αφήστε με να τελειώσω λοιπόν την εργασία αυτή για την οποία έχω έρθει. Now, if you don't want, you can go. Εάν δεν θέλετε βέβαια, τότε μπορείτε να φύγετε. Πάντως οι ερωτήσεις μπορούν να γίνουν... Another, if you have questions, you can write them down and give it to me after we have finished with self-realization. Have peace. Αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε τες και μετά την εμπειρία θα τις διαβάσω και θα σας τις απαντήσω. Majority of the people want realization. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων εδώ, εκείνο που θέλει, είναι αυτή η εμπειρία της αυτοπραγμάτωσης. One or two persons here and there, you see. So one or two persons here and there should not disturb all of them. It's not proper, it's not civil, λοιπόν, it's not decent. Ένας εδώ, ένας εκεί, δεν θα πρέπει να διαταράσσουν το σύνολο. Αυτό δεν είναι κάτι ωραίο να γίνεται. I'm willing to answer you, but you give it in writing. I'll answer you. I'm here to answer. Yesterday I was sitting here for hours together.
επιθυμώ να σας απαντήσω. Γράψτε λοιπόν τις ερωτήσεις σας και μετά θα σας τις απαντήσω όλες. Και όπως έγινε και χτες, καθίσαμε εδώ όλοι μαζί σε αυτή την αίθουσα για πάρα πολλές ώρες. Πήγε 1,5 ώρα για να φύγουμε χτες. And the hotel people were so angry that they said they will not give the hotel tomorrow to us. Οι άνθρωποι του ξενοδοχείου θύμωσαν τόσο πολύ μαζί μας, που μείναμε τόσο πολύ, που είπαν ότι δεν θα μας αφήσουν Now, this τόσο. is a country of Socrates. You cannot be childish. Must understand. You know, these are the circumstances. Must understand. Okay, we can start the experience. I mean, they must understand. No more questions. Please be seated. Γράψτε τις ερωτήσεις σε ένα χαρτάκι και θα τις περάσει κάποιο, θα περάσουν 1-2 άτομα από εδώ και από εκεί και από εκεί. 4 people will come this way, this way, and this way, and will collect the questions. Now, another thing is that as I cannot force anything on you, you should not force anything on me. Η Σριμάτιζη λέει, όπως εγώ δεν σας επιβάλλω τίποτα, έτσι και εσείς δεν θα πρέπει να επιβάλλετε κάτι σε μένα. So the question hour is over. Και έτσι λοιπόν οι ερωτήσεις προς το παρόν σταματάνε. Προς το παρόν. Now, I would request those who want to go can go. There are many who are waiting to come inside. Θα σας παρακαλούσα μόνο ότι αυτοί που επιθυμούν να φύγουν τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι απ' έξω οι οποίοι θέλουν να μπουν μέσα. They may be very worthy people. They may be very worthy people. So those who do not want to have realization should depart. Will be a very good idea. Αυτοί που δεν θέλουν να λάβουν την εμπειρία μπορούν να αποχωρήσουν, γιατί οι άνθρωποι που είναι έξω πραγματικά μπορούν να επιτύχουν στο να πάρουν αυτή την εμπειρία. And give others the chance. Και να δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στους άλλους. Then another thing is, everybody has to follow the things I tell you, instructions which are very simple. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι κανείς θα πρέπει να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες που θα σας δώσω τώρα και οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές. And there is no mesmerism, so it's your freedom that you have to accept it or not to accept it. There's no mesmerism. Και δεν υπάρχει καμιά επιβολή, είναι όλες τις κάνετε με τη θέλησή σας. But the false guru mesmerize you, so you don't ask any questions and you just go on giving them money. Αλλά όμως οι ψευτογκουρού απλά κάπως σας υπνοτίζουν και έτσι γίνεστε ένας οπαδός ο οποίος τους δίνει ό,τι αυτοί θέλουν και όσα χρήματα θέλουν. So I would request all of you to be kind to others. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να είμαστε ευγενείς προς τους άλλους. Last night I slept at 3 o'clock and got up at 5 o'clock. And the whole day I've been working also. Χθες το βράδυ κοιμήθηκα στις 3 η ώρα, ξύπνησα στις 5 και όλη την ημέρα εργαζόμουν. So now please be kind. Γι' αυτό σας παρακαλώ, ας είστε λίγο ευγενικοί μαζί μου. It's not an intellectual feat. Αυτό δεν είναι μια διανοητική κατάσταση που πρόκειται να ζήσουμε. It's a living process of our evolution. Είναι μια ζωντανή διαδικασία, μια ζωντανή διαδικασία της ίδιας μας της εξελικτικής πορείας. It's the last breakthrough into the collective unconscious. Είναι το τελευταίο σημείο της εξέλιξής μας, μέχρι να φτάσουμε τη συλλογική συνείδηση. No mental activity is going to achieve it.
καμιά διανοητική δραστηριότητα δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό το σημείο. So settle down with your mind. Έτσι λοιπόν ησυχάστε λίγο το νου σας. That is why I ask you to ask questions, because the mind is all the time jumping. So I said, all right, if they answer them, they'll settle down. Γι' αυτό σας είπα να κάνετε ερωτήσεις για να φύγουν οι σκέψεις που είχαν αρχίσει να ξεπηδάνε και να ηρεμήσει ο νου σας. All right, now be kind to yourself. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να είσαστε πια ευγενικοί προς τον ίδιο σας τον εαυτό. You have to be really pleasantly placed towards yourself. Πρέπει να είστε καλά τοποθετημένοι απέναντι στον εαυτό σας, στον ίδιο τον εαυτό σας. And no way to feel guilty. Και με κανένα τρόπο να μην νιώθετε ένοχοι. If you feel guilty, I cannot give you realization. Αν αισθάνεστε ένοχοι, με κανένα τρόπο δεν μπορώ να σας δώσω αυτοπραγμάτωση. Also, yesterday you saw that many people did not forgive. So I had to sit down here and ask them to forgive. And then they got realization, so much time was spent unnecessarily. Επίσης, εχθές διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλά άτομα μέσα στην αίθουσα δεν μπορούσαν πραγματικά να συγχωρήσουν, να φτάσουν αυτή την κατάσταση της συγγνώμης προς όλους και όλα τα γεγονότα που έχουν υπάρξει στη ζωή τους. Και έτσι μετά ένας προς ένας ερχόταν εδώ και είχαν μπλοκαρίσματα και αναγκαζόμουν έναν να τους πάρω και να τους πω να συγχωρούν και χάθηκε πάρα πολύς χρόνος άσκοπα. So please forgive everyone. It is a myth. Whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. Έτσι παρακαλώ, πρέπει να φτάσετε στην κατάσταση να συγχωρήσετε τα πάντα, γιατί η συγγνώμη είναι τελικά ένας μύθος. Με το να συγχωρήσετε ή να μη συγχωρήσετε, εσείς δεν αλλάζετε τίποτα, δεν αλλάζετε την εξωτερική πραγματικότητα. But if you don't forgive, then you play into wrong hands mentally, just thinking, I don't forgive. Εάν όμως δεν συγχωρείτε, τότε εκείνο που συμβαίνει είναι ότι αρχίζετε να σκέφτεστε τα γεγονότα και να έχετε υπερλειτουργία νοητική. Γιατί έγινε αυτό, γιατί μου το είπε εκείνο και όλα αυτά, και αυτό δημιουργεί υπερλειτουργία στο νου. So at the very outset, let us forgive ourselves and know that you are the human beings at the epitome of evolution. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να συγχωρήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να γνωρίζουμε ότι είμαστε πραγματικά η επιτομή ολόκληρης της δημιουργίας, το κορύφωμα της δημιουργίας. You have to love yourself. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο πραγματικά να αγαπάμε τον εαυτό μας. And not to be angry. Και να μην είμαστε ποτέ θυμωμένοι με τον εαυτό μας. So, first thing we have to do is to respect this Mother Earth. We have to take out our shoes because she sucks in our problems quite a lot. Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τη Μητέρα Γη και τώρα μπορούμε να βγάλουμε τα παπούτσια μας, γιατί η Μητέρα Γη έχει την ικανότητα να απορροφάει πολλά από τα προβλήματά μας. Those who are on the ground also should take out shoes, but they are all right. Now, both the feet are to be kept separately, because left and right are two energies, I have told you. Όσοι κάθονται σε καρέκλες θα πρέπει να έχουν τα πόδια τους όχι ενωμένα, αλλά σε κάποια απόσταση το ένα από το άλλο, γιατί τα δύο πόδια αντιπροσωπεύουν τα δύο κανάλια ενεργειών και δεν θα πρέπει να είναι ενωμένα. All right. Now, as I've told you, the left represents the power of desire. So you put the left hand towards me like this, and right hand is to be used for the action of raising the Kundalini, so that later on, even if I'm not there, you can do it properly. Όπως σας είπα, το αριστερό κανάλι είναι το κανάλι της επιθυμίας
Και έτσι λοιπόν θα βάλετε το αριστερό χέρι προς εμένα, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι επιθυμείτε να έχετε την εμπειρία, και με το δεξί χέρι που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, που είναι η πλευρά της δράσης, θα δράσουμε πάνω στα διάφορα τσάκρα, στα διάφορα κέντρα. Even if you get your self-realization today, your Kundalini might rise, may break through, you might feel the cool breeze, but still, the connection has to be properly fixed. Εάν η κουνταλίνη σας πραγματικά διαπεράσει το κεφάλι εδώ, θα βγει επάνω και θα αισθανθείτε τη δροσερή πνοή πάνω από το κεφάλι σας, αλλά το όλο θέμα πρέπει να είναι πραγματικά όμορφα, να γίνει όμορφα. I see many people get it and they get lost. It's the parable of Christ, you see, where some seeds were lost. It's something like that. Μερικοί άνθρωποι, αν και παίρνουν την αυτοπραγμάτωση, χάνονται μετά. Και αυτό μας θυμίζει την παραβολή του Χριστού για τους σπόρους, οι οποίοι δεν κάρπισαν ποτέ, για τον α ή β λόγο. And then they get into troubles and then they come to me again. So it's waste of time. Και έτσι μετά όμως αρχίζουν να έχουν διάφορα προβλήματα στη ζωή και έτσι έρχονται σε μένα πάλι, αλλά αυτό είναι απλά ένα χάσιμο χρόνο. So you must understand the importance of your life and of your self-realization. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή σας το να πάρετε την αυτοπραγμάτωση. First time you will have the meaning to your life. Για πρώτη φορά θα κατανοήσετε ποιο πραγματικά είναι το νόημα της ζωής σας. And so you have to come to our follow-up meetings and to our center, which is quite humble. Και για να σταθεροποιήσετε την ενέργεια αυτή, η οποία θα αφυπνιστεί απόψε, θα πρέπει να έρθετε στα μαθήματα τα ελεύθερα που θα δοθούν. Θα δοθεί κάπου μία σειρά 9 μαθημάτων και να έρχεστε στο κέντρο μας, το οποίο είναι απλό και ταπεινό. In a humble manner, because it is you who has to get your benevolence. Μένα και εσείς αντίστοιχα με ένα τρόπο ταπεινό, δηλαδή με έναν τρόπο αποδοχής ότι μπορεί να πάρετε κάτι από εκεί, γιατί πραγματικά είστε εσείς που θα ωφεληθείτε. And you don't have to pay for anything whatsoever. Και δεν έχετε να πληρώσετε τίποτα και ποτέ για οτιδήποτε. All right? So, put the left hand towards me and the right hand on your heart. Now first I'll tell you, you can keep your eyes open and see for yourself, work it out. But later on, we'll have to close the eyes. So just now you see what I'm telling you and you can work it also. Τώρα θα κινήσουμε τα χέρια, το δεξί χέρι προς τα διάφορα τσάκρα και αυτό μετά θα το κάνουμε με κλειστά μάτια. Γι' αυτό καλό είναι τώρα να προσέχουμε ακριβώς τις οδηγίες, γιατί μετά αυτά που θα κάνουμε τώρα θα τα κάνουμε με τα μάτια κλειστά. Now, αυτό τώρα είναι οδηγίες. keep attention to yourself and not to others. Just now keep your attention to yourself. Βάλτε την προσοχή σας στον εαυτό σας, μέσα σας και μην βάζετε την προσοχή σας γύρω σας ή στους άλλους ανθρώπους. All right. So now put your right hand on your heart. Βάλτε το δεξί σας χέρι στην καρδιά. Here resides the spirit. Εδώ κατοικεί το πνεύμα. But the seat of the spirit is here. Αλλά η πραγματική έδρα του πνεύματος είναι εδώ, πάνω, στην κορυφή του κεφαλιού. So we put our right hand in the lower portion, upper portion of our abdomen, which is the center of your mastery. Μετά από αυτή τη θέση κατεβάζουμε το χέρι λίγο πιο χαμηλά, λίγο κάτω από το στομάχι, αριστερά, και το κέντρο αυτό είναι το κέντρο που είναι το κέντρο της δικής μας αυτεξουσίας. Then we take it down to the lower portion of our abdomen. Μετά κατεβάζουμε το χέρι, το δεξί, ακόμα πιο κάτω, στο χαμηλό μέρος της κοιλιάς, το χαμηλότερο. All our working is on the left-hand side. Πάντα εργαζόμαστε με το δεξί χέρι στην αριστερή πλευρά. Then we raise our hand again to the upper part of the abdomen, where it is the center of mastery.
Μετά από αυτό το κέντρο που φτάσαμε εδώ στο κάτω μέρος της κοιλιάς, ξανανεβάζουμε το χέρι επάνω στο στομάχι χαμηλά, που είναι, όπως είπαμε, το κέντρο της αυτεξουσίας μας. Now, then we raise our right hand to our heart, Πάλι βάζουμε το χέρι στην καρδιά, where resides the spirit. όπου κατοικεί το πνεύμα. Then we raise our hand to a center on the left-hand side, between your neck and your shoulder, and turn your face to the right. Μετά βάζουμε το δεξί χέρι αριστερά στο λαιμό και πιέζουμε με τα δάκτυλά μας τους σπονδύλους εκεί του αφιένα και στρίβουμε το κεφάλι προς τα δεξιά λιγάκι. Now, this center is catching the most because people feel guilty. Αυτό είναι το κέντρο το οποίο συνήθως έχει υποστεί τη μεγαλύτερη βλάβη στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται πάρα πολύ ένοχοι για αυτά που κάνουν. Also very serious because it gives you spondylitis and also angina, many diseases. Και είναι πολύ σοβαρή αυτή η κατάσταση, γιατί μπορεί να σας προκαλέσει σπονδυλίτιδα ή στιθάγχη ή άλλες ασθένειες. So don't feel guilty. Και έτσι λοιπόν δεν πρέπει να αισθανόσαστε ένοχοι. Now you put your right hand on your forehead across. Τώρα βάζουμε το δεξί χέρι στο κεφάλι και... On your forehead across. And bend your head and press it hard. Και σκύβοντας λίγο το κεφάλι, πιέζουμε δυνατά με τα δάχτυλα και την άκρη της παλάμης. Λυγίζουμε λίγο το χέρι, να μην είναι τελείως τεντωμένο, ώστε να μπορούμε να πιέσουμε το μέτωπο με τα δάχτυλα και την άλλη άκρη της παλάμης. Now, this center is for forgiving others. Αυτό το κέντρο ακριβώς έχει να κάνει με τη συγγνώμη που δίνουμε προς τους άλλους. Now you take back your hand and put it on the back side of your head and push back your head. Τώρα βάζουμε το χέρι πίσω στο κεφάλι, πίσω στην πίσω πλευρά του κεφαλιού και σπρώχνουμε λίγο προς τα πίσω το κεφάλι. Here it is to ask for forgiveness without feeling guilty. Εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση εμείς, αλλά χωρίς να αισθανόμαστε ενοχές. Now, please stretch the hand and place the center of your palm with bent head on the... Τώρα τοποθετήστε το κέντρο της παλάμης, της δεξιάς παλάμης, με τα δάχτυλα αρκετά τεντωμένα. On the fontanelle bone, which was a soft bone in your childhood. Στο κέντρο του κεφαλιού, εκεί ακριβώς που ήταν απαλό, μαλακό όταν ήμασταν μωρά. Press it hard. Πιέστε δυνατά. Pushing back your fingers. Σπρώχνοντας τα δάχτυλα προς τα πίσω, τεντώνοντας όσο μπορείτε τα δάχτυλα προς τα πίσω. Αλλά η παλάμη να κουμπάει στο κεφάλι, να πιέζει η παλάμη το κεφάλι, τα δάχτυλα να είναι πίσω. Move your scalp 7 times clockwise. Και κινήστε το δέρμα του κρανίου 7 φορές κατά την φορά των δικτών του ορολογίου. Slowly. Αργά. Pressing it hard. Now. Πιέζετε δυνατά και κινείτε το δέρμα του κεφαλιού κατά τη φορά των δικτών του ορολογίου 7 φορές. Now. That's all we have to do. But you have to close your eyes. You can take out your spectacles. If there's anything tight, please make it loose and sit comfortably, neither bending nor bending back, but in a comfortable manner. Τώρα λοιπόν καθίστε άνετα και χωρίς ούτε να τεντώνεστε προς τα πίσω, ούτε να προσπαθείτε να κάτσετε έτσι με ένταση, απλά χαλαρώστε και καθίστε όμορφα. Now put the left hand towards me and put the right hand on your heart and both the feet on the sides. Τώρα βάλτε το αριστερό χέρι προς εμένα, το δεξί χέρι στην καρδιά και τα δυο πόδια να κουμπάνε κάτω στη γη και όχι ενωμένα μεταξύ τους, αλλά παράλληλα. Now close your eyes. Και κλείστε τώρα πια τα μάτια. Here, ask me a very fundamental question. You can call me Sri Mataji or Mother,
Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Εδώ θα πρέπει να κάνετε μια πολύ θεμελιακή ερώτηση. Μπορείτε να με αποκαλέσετε Σρι Μάτατζι ή μητέρα και να με ρωτήσετε 3 φορές. Σρι Μάτατζι, είμαι το πνεύμα. Ρωτήστε αυτή την ερώτηση 3 φορές μέσα σας. Now, if you are the spirit, you are your guide, you are your guru, you are your master. Αν είστε το πνεύμα, τότε είστε πραγματικά οι κυρίαρχοι του ίδιου σας του εαυτού. Οι ίδιοι σας οι εξουσιαστές. Έχετε το αυτοξούσιο. So put your right hand on the left hand side of your stomach in the upper part and press it hard. Αν τελειώσατε με τις ερωτήσεις, προχωρήστε το χέρι κάτω προς το στομάχι, όπως δείξαμε προηγουμένως, λίγο χαμηλά και πιέστε δυνατά. Now don't open your eyes till I tell you. Μην ανοίγετε τα μάτια μέχρι να σας πούμε να τα ανοίξετε. Now, here you ask me another question. When you know that you are the spirit, you will become the master. So ask me the question 3 times. Mother, am I my own master? Εδώ θα με ρωτήσετε μια άλλη ερώτηση, γιατί εφόσον είμαστε το πνεύμα, όταν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε το πνεύμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε και κυρίαρχοι του εαυτού μας. Ρωτάμε λοιπόν εδώ 3 φορές, μητέρα, είμαι ο κύριος του εαυτού μου. As I've told you that divine knowledge cannot be forced onto you. Όπως σας έχω πει, η Θεία Γνώση δεν μπορεί να σας επιβληθεί. It manifests on your central nervous system. Απλά εκδηλώνεται στο κεντρικό νευρικό σας σύστημα. But you have to ask for it in your own freedom. Αλλά πρέπει να ζητήσετε να συμβεί αυτό με την ίδια σας την ελεύθερη βούληση. So please put your right hand on the low portion of your abdomen, and here you have to ask for pure knowledge. Έτσι λοιπόν προχωρήστε τώρα το χέρι ακόμα παρακάτω, στο χαμηλότερο μέρος της κοιλιάς, αριστερά, και εδώ να ρωτήσετε μια πολύ θεμελιακή, όχι, να δηλώσετε μάλλον ότι επιθυμείτε τη γνώση. Now here you have to say, Mother, please give me pure knowledge. Say it 6 times because this center has got 6 petals. Εδώ πρέπει να πείτε, μητέρα, σε παρακαλώ δώσε μου την καθαρή γνώση. Και αυτό το πράγμα να το πείτε 6 φορές, γιατί αυτό το κέντρο έχει 6 υποκέντρα ή πέταλα. When you ask in your freedom for the pure knowledge, the Kundalini starts moving upward. Όταν μέσα από την ίδια σας την ελεύθερη βούληση ζητήσετε την καθαρή γνώση, εκείνη την ίδια στιγμή η Κουνταλίνη αρχίζει να κινείται προς τα επάνω. It starts moving upward so that you have to help your upper centers to be opened out with your self-confidence. Αρχίζει λοιπόν να κινείται προς τα πάνω και εσείς πρέπει να βοηθήσετε τα ίδια σας τα κέντρα να ανοίξουν με το να έχετε αυτοπεποίθηση. So please put your right hand in the upper part of your abdomen and press it hard on the left hand side. Τώρα αρχίζουμε να ανεβάζουμε πια το χέρι και το ανεβάζουμε πάλι στην κοιλιά, λίγο χαμηλότερα από το στομάχι αριστερά και πιέζουμε δυνατά. And here you have to say with full confidence 10 times, because this also center has 10 petals. 10 times you have to say, Mother, I am my own master, with full confidence. Εδώ πρέπει να πείτε 10 φορές με πλήρη αυτοπεποίθηση.
Μητέρα, είμαι ο κυρίαρχος του εαυτού μου. Και να το πείτε 10 φορές, γιατί το κέντρο αυτό έχει 10 υποκέντρα ή πέταλα, όπως τα λέμε. The greatest and the most important truth about you is that you are the spirit. Αλλά η πιο σημαντική αλήθεια που μπορεί να υποθεί για σας είναι ότι είστε το πνεύμα. Now you have to know that you are not the body, not your conditioning, not your ego, not your thinking, but you are the spirit. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσετε ότι δεν είστε το σώμα, δεν είστε το συναίσθημα, δεν είστε ο νους, αλλά είστε το πνεύμα. So now, raise your hand to your heart again. Τώρα λοιπόν ανεβάζουμε το χέρι στην καρδιά, αριστερά. And with full confidence, you say 12 times, Mother, I am the Spirit. Και με πλήρη αυτοπεποίθηση, εδώ λέμε 12 φορές, Μητέρα, είμαι το πνεύμα. Δηλώνουμε 12 φορές μέσα μας, Μητέρα, είμαι το πνεύμα. One has to know that the divine is the ocean of love, of bliss, of joy. Κάθε ένας πρέπει να γνωρίζει ότι το Θείον είναι ο ωκεανός της αγάπης, της χαράς και της συμπόνιας. But above all, it is the ocean of forgiveness. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο ωκεανός της συγγνώμης. So now please put your hand in the corner of your neck and your shoulder and put your head towards the right side. Τώρα βάλτε το χέρι πιο ψηλά, όπως δείξαμε προηγουμένως, στην περιοχή του λαιμού, αριστερά. Πιέστε και στρίψτε λίγο το κεφάλι προς τα δεξιά. Here with full confidence. Please say 16 times, Mother, I am not guilty. Please say it 16 times with your heart. Εδώ πείτε 16 φορές, Μητέρα, δεν είμαι ένοχος. Και σας παρακαλώ, πείτε το με την καρδιά σας. I've already told you that you have to be very pleasantly placed towards yourself. Σας είπα ήδη ότι πρέπει να είστε καλά τοποθετημένοι απέναντι στον εαυτό σας, ευχάριστα. Now, put your right hand on your forehead across and bend your head. Τώρα βάλτε το χέρι στο μέτωπο, σκύψτε λίγο το κεφάλι προς τα εμπρός και με την παλάμη πιέστε το μέτωπο. And press it hard. Και πιέστε δυνατά. Κάμψτε λίγο την παλάμη και πιέστε με τα δάκτυλα και το άλλο άκρο της παλάμης στο μέτωπο. On both the sides. Στις πλευρικά. This is the center for forgiveness. Αυτό το κέντρο είναι το κέντρο για τη συγγνώμη. So it's no question of how many times, but from heart. You say, Mother, I forgive everyone. Εδώ δεν έχει σημασία πόσες φορές θα το πείτε, αλλά να το πείτε πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς σας. Μητέρα, συγχωρώ όλους και όλα. And you need not say that it's difficult, because it's a myth. Και να μην σκέφτεστε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει, γιατί αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι μύθος. Whether you forgive or you don't forgive. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Δεν συμβαίνει, δεν αλλάζει τίποτα αν εσείς συγχωρείτε ή δεν συγχωρείτε. Απλά αν δεν συγχωρείτε, παίζετε σε χέρια λανθασμένα, στα χέρια δηλαδή του κακού. So now, you put your right hand
on the back side of your head and push back your head upward. Τώρα βάλτε το χέρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού και σπρώξτε ελαφρά το κεφάλι προς τα πίσω. Here for your own satisfaction. Το βάζουμε τώρα, όχι στο λαιμό πια το χέρι, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και για την ίδια μας την ικανοποίηση λέμε. Not counting your mistakes, not your guilt. You have to say, "Oh Divine, if I have done any mistakes, please forgive me." Και εδώ για την ίδια σας την ικανοποίηση, αλλά χωρίς να μετράτε τα λάθη σας και χωρίς να νιώθετε ένοχοι, απευθύνετε προς το Θεό και πείτε «Ω Θεέ μου, για ό,τι τα λάθη μου, σε παρακαλώ συγχώρεσέ με». Say it from your heart. Πείτε το από την καρδιά σας. Now, stretch your hand fully. Τώρα τεντώστε καλά το χέρι όλο And put the center of your palm on the fontanelle bone area, which was a soft bone, and push back your fingers and put down your head. Τώρα βάλτε το κέντρο της παλάμης σας πάνω στην κορυφή του κρανίου σας. Σκύψτε λίγο προς τα εμπρός το κεφάλι και πιέστε με το κέντρο της παλάμης το σημείο αυτό το κεντρικό του κρανίου. Here now I again cannot force self-realization on you. So you have to say 7 times, "Mother, please give me self-realization." Press it hard and move it 7 times while saying that. Εδώ πάλι δεν μπορώ να παραβιάσω την ελεύθερη βούλησή σας, γι' αυτό πρέπει να πείτε 7 φορές «Μητέρα, σε παρακαλώ, δώσε μου την αυτοπραγμάτωσή μου». Και όπως θα το λέτε αυτό, ταυτόχρονα θα περιστρέφετε το δέρμα του κεφαλιού δεξιόστροφα 7 φορές. Δεξιόστροφα. Όχι το χέρι. Το χέρι θα μένει ακίνητο, το δέρμα στρέφεται. Now take down your hands. Τώρα κατεβάστε τα χέρια. Put both the hands towards me. Βάλτε και τα 2 χέρια προς τη Σρι Μάτατζη. And watch me without thinking. You Και can do it. παρατηρήστε με για λίγο χωρίς να σκέφτεστε τίποτα. Now put your right hand towards me, bend your head and see for yourself with your left hand if there's a cool breeze coming out of your head. Bend your head. Τώρα βάλτε το δεξί χέρι προς τα μένα και με το αριστερό προσπαθήστε να δείτε αν βγαίνει μια δροσερή πνοή πάνω από το κεφάλι σας. Now put your left hand towards me. Τώρα αλλάξτε χέρια και βάλτε το αριστερό χέρι προς τη Σρι Μάτατζη και το δεξί πάνω από το κεφάλι, προσπαθώντας να αισθανθείτε αν βγαίνει μια δροσερή πνοή πάνω από το κεφάλι σας. Κινήστε λίγο το χέρι πάνω κάτω μέχρι να βρείτε σε ποιο σημείο είναι αυτή η δροσερή πνοή. And see for yourself if there's a cool breeze coming out of your head. Και διαπιστώστε εσείς οι ίδιοι αν υπάρχει μια δροσερή πνοή να βγαίνει πάνω από το κεφάλι σας. With your right hand. Με το δεξί σας χέρι. Now put your right hand towards me. Τώρα βάλτε πάλι το δεξί χέρι προς τη Σρι Μάτατζη And with left hand you see if there's a και με το αριστερό για να προσπαθήστε να διαπιστώσετε αν αισθάνεστε αυτή τη δροσερή πνοή πάνω από το κεφάλι. Now put both the hands towards the sky. And bend yourself and ask a question 3 times.
Βάλτε και τα δύο χέρια ψηλά και σκύψτε λίγο, τεντωθείτε λίγο ελαφρά προς τα πίσω και ρωτήστε αυτή την ερώτηση 3 φορές. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Μητέρα, είναι αυτή η δροσερή πνοή του Αγίου Πνεύματος? Is this the all-pervading power of God's love? Είναι αυτή η πανταχού παρούσα δύναμη του Θεού, της αγάπης του Θεού? Mother, is this the Brahma Chaitanya? Μητέρα, είναι αυτό το Μπρahma Chaitanya? Ask this question 3 times. Ρωτήστε αυτή την ερώτηση 3 φορές. Now take down your hands, please. Τώρα παρακαλώ κατεβάστε τα χέρια. Now see for yourself if you are feeling the cool breeze in Και your βάλτε hand. τα χέρια έτσι και κοιτάξτε να δείτε, αισθάνεστε τη δροσερή πνοή να περνάει πάνω από τα χέρια σας, μέσα στα χέρια σας Or out of your head. ή πάνω από το κεφάλι σας. Those who are feeling the cool breeze out of their heads or are feeling in their hands or both, please raise both the hands. Αυτοί που αισθάνθηκαν τη δροσερή πνοή στα χέρια ή στο κεφάλι ή και στα δύο, παρακαλούμε να σηκώσουν και τα δυο τους χέρια. Or out of your head. May God bless you. Most of you have felt it. Οι περισσότεροι το αισθανθήκατε. Some have felt the cool in one hand. Οι μερικοί νιώσατε ίσως τη δροσερή άβρα μόνο στο ένα χέρι. Those who have felt in the cool one hand, say in the left hand, then put the right hand like this. Everybody should do for 1 minute. Αυτοί που νιώσατε μόνο στο αριστερό χέρι, αλλά όχι στο δεξί, βάλτε τα χέρια έτσι όπως δείχνει η Σρι Μάτατζη. If it is in the left hand they are feeling. Βάλτε δηλαδή το αριστερό να κοιτάζει προς τα πάνω, να είναι προς τα πάνω και το δεξί προς τη Σρι Μάτατζη. Όσοι νιώσατε Right hand towards me. μόνο στο αριστερό χέρι προηγουμένως. Now those who have felt in the left hand can put the left hand towards me and right hand on the Mother Earth. Αυτοί που νιώσατε μόνο στο δεξί προηγουμένως, βάλτε έτσι όπως δείχνει η Σρι Μάτατζη τα χέρια, δηλαδή το αριστερό προς τη Σρι Μάτατζη και το δεξί προς τη γη. Now I'll tell you how to tie up your Kundalini. Everybody who has felt or not felt should try. Just to hold the hand like this, put the right hand along like this and take it up. Now we'll start. Just we'll teach you how to tie up your Kundalini. Τώρα θα σας δείξουμε ένα πολύ απλό τρόπο για να ανεβάζετε εσείς οι ίδιοι και να σταθεροποιείτε την κουνταλίνη εδώ, την ενέργεια αυτή πάνω από το κεφάλι. Θα σας τη δείχνει ο Wolfgang, τις κινήσεις αυτές, οι οποίες είναι, κινείτε το αριστερό χέρι σιγά σιγά προς τα πάνω και το δεξί περιστρέφεται γύρω από το αριστερό. Now, take it slowly upward like this. Σιγά σιγά φτάνουμε πάνω από το κεφάλι και πάνω από το κεφάλι κάνουμε ένα νοητό κόμπο. And tie it up like this on top of your head once. Και αφού φτάσουμε στο κεφάλι, το δένουμε, κάνουμε αυτό το κόμβο μία φορά. Again try. Πάμε... One hand is to be moved, another is to come straight. Το κάνουμε αυτό το πράγμα δεύτερη φορά. Try it second times. Third time you have to tie up 3 times. Την τρίτη φορά πρέπει να κάνουμε επάνω, να δέσουμε 3 φορές. 1, 2, and 3. Now, also you must take your protection. Put the left hand towards me like this. Protection from negative forces. Επίσης πρέπει να παίρνετε προστασία από τις αρνητικές δυνάμεις και αυτός είναι ένας τρόπος που θα σας δείξει τώρα η Σρι Μάτατζη. Βάλτε το χέρι το αριστερό προς τη Σρι Μάτατζη and right hand και το δεξί κινείται
Από αριστερά προς τα δεξιά και πάλι πίσω. Give protection to your auras. Give protection to your auras like this. 1. Again. Πάλι δεύτερη φορά. 2. Τρίτη φορά. Κάθε κύκλος είναι να πάμε και να έρθουμε. And 4. 3.5. May God bless 3 you. φορές και 3,5 φορές. Now you feel it. Those who have not felt also might feel it. Τώρα μήπως αυτοί που δεν αισθάνθηκαν προηγουμένως νιώθουν τώρα. Good. Now again, can you raise your hands, those who have felt the cool breeze in both the hands or in here? Just say, can you raise your hands? Όποιοι αισθανθήκατε τώρα, παρακαλούμε να σηκώσετε και τα δυο σας χέρια. All over. Please raise your hands, those who have felt it again. Σηκώστε τα χέρια όσοι αισθανθήκατε την δροσερή πνοή. Good, so many got it now, better. Αρκετοί. May God bless you. Ναι. Πού θα είναι, στα... Πρέπει να σας πούμε κάτι πριν να φύγετε, ότι θα υπάρξουν μια σειρά από 9 ελεύθερα μαθήματα. Θα γίνουν στο θεατράκι της Οδού Κεφαληνίας και στα έντυπα που μοιράζονται εκεί, στην έξοδο, θα βρείτε τηλέφωνα και με τα οποία θα επικοινωνήσετε μαζί μας για αυτά τα μαθήματα. Επίσης, θα πρέπει να αφήσετε το όνομά σας αν θέλετε να μετέχετε στα μαθήματα. Τώρα, όσοι θέλετε να συναντήσετε τη Σρι Μάτατζη πιο προσωπικά, μπορείτε να έρθετε κοντά της. Επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε να μετέχετε στα ελεύθερα μαθήματα, να αφήσετε το όνομά σας